सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म ए रतन अमोल, साध संगत जप एक खिना। साहिब जी बख्शिश करते मेरे मना, रब की बंदगी, परमात्मा की बंदगी, मनुखता की सेवा तो बिना किते सुख नहीं है। सतगुरु जी कहते हैं ना, डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। फिर हदायत करते ने, जो सुख को चाहे सदा सरन राम की ले। महाराज सच्चे पातशाह जी कृपा करते हैं, एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोश्ता जो कीनी सो लाभ। ਇਹਦਾ लाभ ही लाभ आ, एक पल मिल जे, एक क्षण मिल जे, सत संगत ਉਹਦਾ पूर्ण लाभ है। साहिब जी कहते ने, बंदिया सुख नहीं हो भगती तो बिना, रब की बंदगी तो बिना किते सुख नहीं हो। रब की बंदगी ये नहीं है कि चौकड़ा मार के माला फड़ लैनी, कारोबार छड्ड के, घर बार छड्ड के ते कहना जी मैं तो बंदगी करदा, ये बंदगी नहीं है। सिमरन दे अर्थ ने याद करना। ऐ बंदिया जिहड़ा दाता दाता दे रहा है उन्होंने याद रखना बंदगी है। कई बार असी खलोते होइए किते बस का इंतजार करते जां किसी साथी का इंतजार करते, तो जदों साडा इंतजार पूरा हो जाए तो चलन लग्या साडी किते जेब चों रुमाल डिग जाए तो सानू कोई दूसरा बंदा चुक के फड़ा देवे, तो असी जिन्नियां भाषा आउंदियां ना उन्नियां भाषा विच उहदा शुकराना करते। थैंक यू, धन्नवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, ये वो। कितनी कीमत सी रुमाल की? 40-50 रुपए। VIP बहुत महंगा होगा तो 100 रुपया। ਉਹਦੇ ਤੋਂ बगैर भी साडा सर जाना सी, ना मिलता तो ना मिलता। पर असी उस रुमाल चक के फड़ाउण वाले बंदे का कितना शुकराना करते हैं, कितना धन्नवाद करते हैं उसका। पर कदी ये सोचिया, जिस रब ने मनुख का जन्म दिता, जिस रब ने मेरे ते रहम की, मैनू चंगे खानदान च जन्म दिता, जिस रब ने मेरे ते रहम किया, मैनू अच्छा काम कार दिता, कारोबार दिता, परिवार दिता, जिस रब ने मेरे ते ऐसी रहमत की, मैनू तंदुरुस्ती दी, हाथ पैर नक अखा सारा कुछ दिता है। नहीं तो जोड़ा कोई अधूरा है ना, उन्होंने पूछ के वेखो जिंदगी किस तरह बतीत होगी। उस रब का शुकराना किन्ना करदा है मैं, उस रब का धन्नवाद किन्ना करदा है मैं। महाराज कहते जिदन सोचन लग जाएगा परेशानी सारी खत्म होगी। बंदे खोज दिल हर रोज, ना फिर परेशानी माहे। उधर सारिया परेशानियां खत्म हो जाएंगे जिदन विचार करन लग जाएगा, सोचन लग जाएगा भी हाँ भाई रब का शुकराना किन्ना को कीता। सतगुरु जी कहते सुख ना ही रे हर भगत बिना, रब की याद तो बिना, रब की बंदगी तो बिना किते सुख नहीं होएगा। महाराज कहते हैं जीत जन्म ए रतन अमोलक। इस जन्म विच जित के जाना है मौत तो, जित के जाना। बड़ा कीमती जन्मी रतन अमोलक, एक हुंदा मोलक, एक हुंदा अमोलक। मोलक विच ते अमोलक विच इन्ना कुछ अंतर आ कि एक गाड़ी कोई जहाज 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 200 करोड़ का, 1000 करोड़ का मैं खरीद नहीं सकता, पर मैनू पता तो है दी इन्नी कीमत है।
मेरी खरीदण की पहुँच नहीं है, पर इन्ना तो मैनू पता है भी यदि इन्नी कीमत है। इनू कहते मोल। एक अमोल आ, अमोल के अर्थ ये होंगे आ भी जिहदी मैं कीमत भी तय नहीं कर सकता, जिहदी मैं कीमत भी नहीं लगा सकता, उन्होंने कहा जाता अमोलक। ए बंदे आ जिहड़ा मनुख का जन्म है ना, अमोलक है। सब कुछ रब ने सामने विखा दिता। आ करोना के दौर में जिन्हों के सारे सारे परिवार मर गए, तजोरियां भरियां नोटां दियां ना सड़कों ते खिलारियां, ये साडे किस काम आ? औखी वेले काम ही नहीं आई। तो बंदा पता की कहता, सारी उम्र यही सब नूं समझाउंदा रहिंदा, और पैसा संभाल के रखो, और पैसे नूं संभाल के रख, औखी वेले काम आऊगा। औखा हो के पैसा कमाउंदा है तो फिर औखे वेले दा पूरी जिंदगी इंतजार करता रहिंदा, ये औखा वेला आएगा, इनू वरतांगा। ए गुरु दे प्यारिया, विचार करने वालियां गल्लां ने। गुरु के चरणों च अरदास कर सच्चे पातशाह, औखा वेला ना दई, औखी घड़ी ना देखण दे, अपना बिरद संभाले। ये जिहड़ी तू धन दौलत दित्ती आ, ये चंगे कारज ते लगे, सफल कारजां ते लगे। सतगुरु बचा ले बुरे कर्मां। महाराज कहते जीत जन्म ए रतन अमोलक। ऐ बंदिया, इस जन्म नूं जित के जाना, बार बार जमन मरण के चक्कर च नहीं पैना। ते जित्या किवें जाएगा? महाराज कहते साध संगत जप एक खिना। सत संगत दे विच कई बारी आपां आउणे मत्था टेक के पिछे मुड़ जाने। जरूरी नहीं है भी असीं विहले ही होईए। कई बारी बंदे दे कोल टाइम ही नहीं हुंदा, बिजी इन्ना हुंदा भी वो बैठ नहीं सकता, मत्था टेकदा ते तुर जांदा। गुरु दे प्यारिया, एक मिनट महाराज, एक खिना का मतलब कितना हुंदा है? एक अख चमके जिन्ना। जो मत्था टेकिया है, भावें एक मिनट ही गुरु की दरबार च बैठ, एक मिनट बाद ही उठ के चल जा, एक मिनट के नाल कोई घाटा नहीं पै जाता। कई बारी एक दो मिनट नहीं, 5-5 7-7 मिनट आपां गड्डी स्टार्ट करदे भी लंघ जाते हैं। पर इत्थे दा जिहड़ा है सतगुर बिरद सदाइंदा, एक तिल नहीं भन्ने घाले, एक तिल मात्र जिन्नी भी घालना व्यर्थ नहीं जान दिंदा। इसलिए महाराज कहते ने तू सतसंगत करया कर, सतसंगत दे विच आया कर। देख तेरे गुरु ने तेरे वास्ते कितना कुछ सोचिया। सतसंगत दा टाइम की रखिया है, तेरे काम च विघन ना पवे, तेरी ड्यूटी च विघन ना पवे। सुबह और शाम, उस तो बाद कारोबार कर। महाराज कहते सूत सुत संपत बनता बनोद, छोड़ गए वो लोग भोग, सुत पुत्र बनंता। स्त्री संपत प्रॉपर्टी विनोद परिवार, सारा कुटुंब संसार समाज जिन्हों कह दें। महाराज कहते एक छिन विच छड्ड के परे हो जाता। ऐ बंदिया याद रखी, गुरु साहब कहते ने जीवत ही व्यवहार है, जग को तुम जानो, नानक हर गुण गाय लै, सब सुफन समानो। ये जिउंदियां जिउंदियां दी खेड आ। जे तू कुछ करना चाहे ते जे समा तेरे हथों लंघ गया तो फिर पछतावा ही रह जाएगा। इसलिए सतगुरु जी कहते ने छोड़ गए वो लोग भोग। भोग का मतलब पदार्थ। शुगर हो गई, छड़ गया मिठा, मिठा खाएगा तो जहर छुट गया ना। बंदे नूं बवासीर हो गई, छुट गई लाल मिर्च। बड़े तड़के ला ला के खांदा सी, कहंदा मैं तिखी मिर्च खाना, छुट गई ना। इन्हां नूं कहंदे ने भोग। पदार्थ छुट गए सारे, रोग लग गए शरीर नूं ते साथी भी छड्ड गए। दपालपुर का एक बड़ा धनी
ਕਰੋੜੀਮਲ ਸੇਠ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਸੰਗਤ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੁਟਾਇਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕਰੇ ਰਸ ਭੋਗ, ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ। ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੋੜ ਰੋਗ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋੜ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਂਗਲ ਤੇ ਕੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਦੀ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਮੋਢੇ ਤੱਕ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਖੀਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਕੋੜ ਦਾ ਰੋਗ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਖੁਜਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੁਰਕ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਿੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਔਖਾ, ਜੇ ਖੁਰਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਡਟੋਲ ਨਾ ਧੋਲਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਭਲਾ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਜ਼ਖਮ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਰਾਮ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਜਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਰੋਈ 'ਚ ਡਾਲਤਾ, ਉੱਥੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਈ। ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਸਭ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ। ਰੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਟੀਆ ਪਾਤੀ, ਛੱਪਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ ਡਾਹਤਾ, ਘੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ। ਤੇ ਨੌਕਰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਗੰਦੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਠ ਸੀ, ਕੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਏ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਲਾਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਪਾਲਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੋਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਿਰਲਾ ਰਿਹਾ ਏ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਏ ਉਹ ਸੇਠ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟਣੀ ਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ। ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੇਠ ਰੋ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਧਨ ਭਾਗ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਕੱਟੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤੇ ਫੋਲਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕੱਲਾਪਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੁੱਪੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਬਰਾਏ, ਚੱਡੇ ਪਾੜੇ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਲਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਹਾਤੇ ਬਣਾਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਚੜਿਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਛਿਪ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
वो कहने लगा महाराज फकीर साईं मैं ते बंदे दी जात देखण नूं तरस गया है, कोई मेरे लागों दी नहीं लंघदा, रस्ता बदल के दूर दी लंघदे आ, मेरे को मुश्क आउंदा है। तू ते कोई रब्बी अवतार है जिहड़ा आप मैनू आन के कह रहे हैं कि मैं तेरी झोपड़ी दे विच छपरी च करात कटनी है। साईं मैं किड्डा भागा वाला होवांगा जे तू अज दी रात मेरे को रवे ते। सतगुरा कहा असीं ते रात रहनी है, तेरे को आग्ञा मंगते हैं। कहने लगा जी आग्ञा नहीं, मैं तो बड़ा खुश हाँ, तुसीं रहो, एक रात नहीं जिन्नियां रातां तुसीं रह सकदे रहो। महाराज कहने लगे एक ही रात रहनी तेरे को, सौखा है किते मुश्क दे विच रातां कटणियां। सतगुरा ने उहदा भला करना सी, कहंदे एक ही रात कटनी तेरे। ठीक है चलो एक ते कटो। हुण वो अपने रोने रोंदा है, रोने रोंदा है, चिल्लांदा है, ते सतगुरु सच्चे पातशाह उहनूं समझाउंदे आ। उहनूं फिर जदों समझाया ना, कहण लगे बंदिया तू इहनूं रो रिहा, कोड़ नूं, ਜਿਹੜੇ तू कर्म कीते ने उन्हां दा ते हिसाब होना जे। ਇਹ ਤਾਂ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਆ, ਇਹ ਤਨ ਦਾ ਤੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਅਜੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੀਕ ਆ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਤੇ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਗ ਦੋਸ਼ ਮੋ ਚੱਲਿਆ ਲਾਏ, ਦਰਗੇ ਬੈਸਨ ਨਾਹੀ ਥਾਏ। ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦਾਗ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਚੱਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਡੰਗਰਾਂ ਵਰਗਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਜੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਰਤੂਤ ਉਹਦੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦਾਗ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਕਰ, ਹੁਣ ਭੋਗ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਰਲੇ ਕਰ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਨ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਸਾਰੇ ਅਵਗਨ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤੇ ਬਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈਵਲ ਕੈਵਲ ਰਾਜ ਰੰਗ, ਤਿਆਗ ਚਲਿਓ ਹੈ ਮੂੜ ਨੰਗ। ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਟੁੰਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋੜ ਚਲੇ, ਤਿਆਗ ਚਲਿਓ ਹੈ ਮੂੜ ਨੰਗ। ਨੰਗ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ, ਨੰਗਾ। ਨੰਗ ਆਇਓ ਨਾਂਗ ਸਦਾਸੀ। ਐ ਬੰਦਿਆ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਐਗਜੈਂਡਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜੈਂਡਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਐਗਜੈਂਡਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ VCR ਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ
ਹਮੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਭੌਰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਕੰਦਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬੜੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਵਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਘਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਇਹ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਫਕੀਰ ਰੱਖਦੇ, ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਲੇਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਏ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਲੇਟਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਧਵਜ, ਮੇਰਾ ਝੰਡਾ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ? ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂੰਗਾ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤੂੰਗਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਏਦਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜੂੰਗਾ, ਐ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੇਟੂੰਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕੰਬਖਤਾ ਹੁਣ ਹੀ ਲੇਟ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਨੇ ਪਵਾੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਇੰਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਸਰਬਜੀਤ? ਮੈਂ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜੇਤੂ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਜੇਤੂ? ਉਹ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਲੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ। ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਾ। ਨੱਕ ਜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਸਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਮਟ ਹੁੰਦਾ, ਟੋਪ ਨਹੀਂ ਸਲਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੀ ਰਗੜ ਵੱਜ ਕੇ ਆ ਮੱਥਾ ਮੁੱਥਾ ਦੇ ਕੁੜਕੜੀਆਂ, ਸਿਰ ਛਿੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਵਿੱਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇ ਰੱਖਣੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕਦੀ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਫਨਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸੀ ਮੱਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਵਹਿਣ ਆ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਬੰਦਿਆ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਤੇ ਨੰਗਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਸ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਦੇ ਫੂਲਿਆ, ਸੋ ਤਨ ਧਰ ਸੰਗ ਰੂਲਿਆ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਚੜਾਏ, ਲੇਪ ਕੀਤੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤਖਾਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਜਰੀਏ ਤਬ ਹੋਏ ਭਸਮ ਤਨ, ਰਹੇ ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਰ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਈ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਹੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਮ ਦਲ ਖਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਮਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹਾ ਧੋ ਨਾ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਨਾ ਕਰ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਨਾ ਛਿੜਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵਸਥ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹਾਉਣਾ ਧਵਾਉਣਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਕਾਰ ਰੱਖੀ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਨਾਲ ਧੋਵੇ, ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਵਰ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜੱਬਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹ ਕਾਰ ਘਰੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਫਟ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਕੌਣ ਸਿਆਣਾ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਲਿਸ਼ ਮਾਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੀ ਇਹ ਗੱਡੀ, ਇਹ ਸਵਾਰੀ ਕਦ ਲਈ ਹੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਦੇ ਫੂਲਿਆ, ਸੋ ਤਨ ਧਰ ਸੰਗ ਰੁਲਿਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰੁਲਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਹ ਬਣ ਕੇ ਰੁਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੀ ਰੁਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਰਾਖ ਹੀ ਹੋਣਾ ਅਕਸਰ। ਮੋਹ ਮੋਹਿਆ ਜਾਣੇ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਹਦੂਰ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੂਰ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ, ਕਦੀ ਪੱਛਮ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਦਾ, ਕਦੀ ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਮਝਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸੁਰਤ ਦੀ ਆ। ਸਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਸਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਚੰਨ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਚੁੱਕੋ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।